नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. मंत्री सीताक्का यांनी उटनूरला भेट, अनेक विकास कामाचे उद्घाटन. संपूर्ण आदिलाबाद जिल्ह्यात बंद प्रशांतमध्ये, दुकाने आणि व्यापारी संकुले बंद. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. आजच्या सविस्तर बातम्या. लोकांच्या गरजेनुसार विकास कामे करण्याची गरज असून काँग्रेस सरकार त्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे मंत्री सीताक्का यांनी सांगितले. उटनूर शनिवारी मंडळाला भेट दिली आणि खानापूरच्या या आमदार वेदमा बोज्जू आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह अनेक विकास कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. बीएड मुलींसाठी वसतिगृह, उटनूर केबी कॉम्प्लेक्समध्ये विकास विशेष शाळा उघडण्यात आलेली आहे. यावेळी विद्यार्थ्यांनी पाहुण्यांवर पुष्पवृष्टी करून स्वागत केले. पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. मंत्री सीताक्का म्हणाले की स्थानिक गरजा विचारात घेऊन त्यानुसार सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या, तरच लोकांच्या समस्या दूर होतील आणि विशेषतः एजन्सी भागात वैद्यकीय सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी बाईक ॲम्ब्युलन्स सुरू करण्यात आलेली आहे. त्याद्वारे दुर्गम गाव, तांडा, गुंडाळे येथे जाऊन वैद्यकीय उपचार करण्याची संधी मिळणार असून आदिवासींनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा असे त्यांनी सांगितले. అంబులెన్స్ బైక్ లేవైతే స్టార్ట్ చేస్తారో మన దగ్గర మరి దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు సీతక్క ద్వారా ఈరోజు బైక్ అంబులెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఇంటీరియల్ గ్రామాలకు 10 ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లనే ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి ఇచ్చినట్టుగా ఖమ్మం కానీ ములుగు కానీ మరి అట్లనే చెంచు ప్రాంతం నాగర్ కర్నూలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నేను అందరినీ కూడా ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, ఒక సృజనాత్మకంగా ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు ప్రజల యొక్క అవసరాలు, అక్కడ ఏం డిమాండ్ ఉంది, అక్కడ పరిసరాలు ఎట్లున్నాయి, అక్కడ వీళ్ళకి ఏం చేస్తే మనము వాళ్ళను ఈ ప్రాబ్లం నుంచి సేవ్ చేయగలుగుతాం అనేది వచ్చినప్పుడు ఇది ఈ బైక్ అనే ఆలోచన అరే ఇట్లాంటి రద్దీ ప్రాంతంలో అవసరం పడుతుంది అనుకో. సేమ్ టైంలో ఏదైతే భక్తులు బాగా ఇబ్బంది ఉంటారు, కోట్ల మంది ఉంటారని, కానీ అట్లనే అటవీ గ్రామాల్లోకి 4 వీలర్స్ వెళ్ళాలంటే మరి వాగులు వంకల మీద వెళ్ళలేదు. అదే బైక్ అయితే ఇప్పుడు మనం చాలా చోట్ల గత కొన్నేళ్ల నుంచి బ్రిడ్జిలకు పర్మిషన్ లేకుండా ఎక్కడెక్కడ ఉండడంతో జోలెగట్టి ఆదివాసీ ప్రాంతాల నుంచి
మరి హాస్పిటల్స్ తీసుకొచ్చేటువంటి ఇంకా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అలాంటి పరిస్థితి నుంచి మరి మనం కాపాడుకోవడానికి కూడా ఇది ఒక స్కోప్. వెంటనే అంబులెన్స్ ద్వారా ప్రాథమిక చికిత్స అందుతుంది, సేమ్ టైంలో వాళ్ళను సేఫ్ జోన్లోకి తీసుకురావడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్లాంటి ఆలోచన నుంచి వచ్చిందే మాకు కంటైనర్ హాస్పిటల్. ఆ గుట్టల మీద 5-6 ఊర్లు ఉన్నాయి, కానీ మరి వర్షాకాలం వచ్చింది, ఏం చేద్దామని నేను అక్కడ మా ములుగు కలెక్టర్ ఆలోచించి వెంటనే గుట్టల మీద కంటైనర్ హాస్పిటల్ కట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా స్కూళ్ళన్నీ కూడా గత 10 సంవత్సరాలు నిర్లక్ష్యం చేయబడి చాలా మూతపడ్డాయి. మరి పాకల కింద నడుస్తుంది. మరి పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ కట్టాలన్న టైం పడుతుంది, కానీ మేము కట్టించే కంటైనర్ స్కూల్కు ఆయన ఇచ్చే గ్యారంటీ మాకు 20 సంవత్సరాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు. తక్కువ ఖర్చుతో చాలా జియో షీట్స్ వేసి హీట్ లేకుండా కొంత మంచిగా ఉన్నంతలో బెటర్గా ఇక్కడ కూడా మనకు రోడ్లకు సంబంధించి కానీ అదేవిధంగా అట్లాంటివి కూడా 5-10-15 సంవత్సరాలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం కూడా ఈ జిల్లాలో చాలా అవసరాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. వాళ్ళని కాపాడడం కోసం డాక్टरలు ముందుకొచ్చి సేవ చేయాలని కూడా వారందరికీ विज्ञप्ती చేస్తాం. जयनूर येथे नुकत्याच झालेल्या या घटनाच्या निषेधार्थ आदिवासी संघटनांनी पुकारलेला राज्य बंद हा जिल्हा शांततेत संपला. आदिवासी महिलेवर हल्ला करणाऱ्या आरोपींना कठोर शिक्षा द्यावी या मागणीसाठी आदिवासी नेत्यांनी बंदीची हाक दिलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी जिल्हाभरामध्ये दुकानदारांनी स्वेच्छेने व्यवसाय बंद ठेवले. अनेक ठिकाणी उघडी असलेली दुकाने नेत्यांनी बंद केली. शैक्षणिक संस्थांनाही सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली आहे. सकाळपासून आरटीसी बसेस या आगारापुरत्याच मर्यादित आहे. आदिवासी समाजाच्या नेत्यांनी बस स्थानकासमोर धरणे आंदोलने करून बसेसची वाहतूक बंद पाडली. जिल्हा मुख्यालयासह उटनूर, बोथ, इच्चोडा आणि इंद्रवेली मंडळामध्ये बंद या शांततेत संपला. बस सेवा पूर्णपणे ठप्प झाल्याने प्रवाशांना ही बाब समजताच ते घरी परतले. दुसरीकडे बंदच्या या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवलेला आहे. बस डेपो आणि शहरातील प्रमुख चौकांवर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. यावेळी तुडुंबदेबाचे राज्य निमंत्रक गेडाम गणेश म्हणाले की जयनूर येथील आदिवासी महिलेवर हल्ला करणाऱ्या आरोपींना फास्ट ट्रॅक कोर्टात उभे करून फाशीची शिक्षा देण्यात यावी असे त्यांनी मागणी केली. आरोपीला शिक्षा होण्यास मोठा विलंब होत असल्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली. पीडितांना न्याय न मिळाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सार्वजनिक सेवेसाठी अमेरिकेतून आदिलाबाद येथे आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम हाती घेतले. त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्यान्नदान कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील प्रजासेवा भवन येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये दररोज अनेक भुकेले लोक आपली भूक भागवतात आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद देऊन कौतुकाचा वर्षाव करतात. వెలుగులు పంచుతవో ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. कोंडा लक्ष्मण बापूजी हे तेलंगणा राज्याच्या प्राप्तीसाठी बलिदान देणारे महापुरुष असून त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी सरकारने कठोर परिश्रम घेतले पाहिजे असे मत पद्मशाली समाजाच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले. कोंडा लक्ष्मण बापूजींच्या या 12व्या वर्धंती अनेक समाज बांधवांनी शनिवारी आदिलाबाद येथील त्यांच्या पुतळ्याला आदरांजली वाहिली. कोंडा लक्ष्मण बापूजी हे एक महान व्यक्ती म्हणून गौरवले जाते. कोणत्याही राजकीय महत्त्वाकांक्षेशिवाय निस्वार्थपणे समाजासाठी त्यांनी कार्य केले. प्रत्येक मंडळ केंद्रात कोंडा लक्ष्मण बापूजीचा पुतळा बसवावा आणि त्यांचा जीवन इतिहास सर्वांना कळावा यासाठी पावले उचलावी अशी मागणी त्यांनी केली. कोंडा लक्ष्मण बापूजी यांच्या मूर्तीच्या ठिकाणी विकास कामेही हाती घेऊन ते रमणीय ठिकाण बसवण्यासाठी सांगितले गेले. आचार्य कोंडा लक्ष्मण बापूजी ఉద్యమ నేత, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన మహనీయుడు, ఆదిలాబాద్ అడవి బిడ్డ, పద్మశాలి ముద్దు బిడ్డ ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ వర్ధంతి కార్యక్రమం ఈరోజు పద్మశాలి సంఘం తరఫున జరుపుకుంటున్నాం. ఆయన ఎముకల కొరికే చలిలో ఢిల్లీలో తెలంగాణ రాష్ట్ర లక్ష్య సాధన కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసి బడుగు వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడిన మహానేత. అయితే ఆయన ఈ లోకాన్ని వదిలి పుష్కర కాలం గడుస్తుంది, 12 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నాయి ఈ రోజుకు. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. అయితే ఆయన ఆశయాలు ఇప్పటికీ నెరవేరలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన ఆయన ఆస్తులను కూడా త్యాగం చేసిన ఆయన ఆశయాలు ఇంకా పూర్తిగా సఫలం కాలేదు. మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నాం, బాపూజీ ఆశయాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం కూడా బీసీలకు, ముఖ్యంగా పద్మశాలి వెనుకబడినటువంటి పద్మశాలి వర్గాలకు చేయూతను అందించి ఆర్థికంగా సహకారం అందిస్తూ, అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్నటువంటి కలెక్టరేట్ భవనానికి, స్మారక భవనానికి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ పేరు పెట్టాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా బాపూజీ ఆశయాల సాధన కోసం అందరం మేము పాటుపడుతున్నామని మరోసారి మేము అంకితం అవుతామని చెప్పి వారికి पुष्पांजली घटिंचू वाరికి जोहार घटिస్తున్నాం. बेला मंडळ केंद्रात आदिवासी कल्याण परिषद आणि राय सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित बंदाचा कार्यक्रम शनिवारी शांततेत सुरू केला होता. त्याचाच एक भाग म्हणून मंडळ केंद्रातील व्यापारी आणि व्यापारी संकुलांनी स्वयंस्फूर्तीने हा बंद पाळला. आदिवासी घटकांनीही सरकारी आणि खाजगी शाळा महाविद्यालयामध्ये जाऊन बंदामध्ये सहभाग होण्यास सांगितले. मात्र प्रशासकांनी शैक्षणिक संस्था हा बंद केल्या. त्यामुळे बेला मंडळ केंद्रातील मुख्य चौक गर्दीने गजबजून गेले आणि रस्ते ओसाड झाले. मंडळ केंद्रात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी जैनत परिमंडळ निरीक्षकांच्या या देखरेखीखाली कडक बंदोबस्त करण्यात आलेला होता. त्यानंतर त्यांनी आदिवासी समाजाच्या वतीने त्यांच्या कायदेशीर मागण्या सोडवण्याचे निवेदन तहसीलदारांना दिले. जैनूर येथील आदिवासी महिलेवर बलात्कार प्रयत्न करणाऱ्या आरोपींना केंद्र व राज्य सरकारने कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी आदिवासी कल्याण परिषद मंडळाचे अध्यक्ष सीडाम नंदू कुमार यांनी केलेली आहे.
भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये याची काळजी घेण्याचेही त्यांनी सांगितले। నాడు జరిగిన ఘటన చాలా బాధాకరం। మా యొక్క యావత్ ఆదివాసీ చింతిస్తుంది। ఎందుకంటే మా యొక్క డ్రైవరు ఆటో డ్రైవరు షేక్ మగ్దుమ్ అనే ఒక గమ్యానికి చేరవలసిన ఆటో డ్రైవరు మా యొక్క ఆదివాసీ మహిళపై అత్యాచారానికి అఘాత్యానికి పాల్పడిన వ్యక్తిని వెంటనే ఫస్ట్ ట్రాక్ మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరిచి ఉరి శిక్ష ఇవ్వాలని మేము ఆదివాసుల తరపున డిమాండ్ చేస్తున్నాము। తక్షణమే అమలు చేయాలని మా యొక్క డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఈరోజు చూస్తున్నట్లయితే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఎలాంటి ఆదివాసుల మీద ప్రేమ చూపెడుతున్నాయో తెలుస్తుంది। ఈ రోజుకి దాదాపు 15-16 రోజులైనా కానీ కుమ్రం భీం జిల్లా జైనూర్ మండలానికి చెందిన ఒక ఆదివాసీ మహిళపై అత్యాచారం జరిగినా కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తామనే తప్ప ఈ రోజుకి వానికి కఠినమైన శిక్ష వేయకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం। ఎందుకంటే ఈరోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన చట్టాలు ఈ చట్టాలను ఉల్లంఘించిన మన ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో వలస వచ్చిన గిరిజనేతరులు ఇవాళ ఆదివాసులపై జులుం చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని మేము సభాముఖంగా చెప్పదలుచుతున్నాం। ఎందుకంటే ఈరోజు భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన చట్టాలనే ఉల్లంఘిస్తున్నారు। మా ఆదివాసీ ఏరియాలలో వచ్చి బతుకు తెరకు వచ్చి మా యొక్క ఆదివాసీ మహిళలపై దాడులు చేస్తున్నారు। దీనికి ప్రభుత్వానికి కనిపిస్తలేదా? केंद्र व राज्य सरकारच्या जनविरोधी धोरणाविरोधामध्ये भविष्यातील कृती ठरवण्याची महासभा आयोजित करण्यात येत असल्याचे CPM जिल्हा सचिव दर्शनाला मल्लेश यांनी सांगितले। भानू यांनी शनिवारी मध्यवर्ती शहर समितीची बैठक घेतली। यावेळी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते बंडी दत्तात्रय यांच्या हस्ते CPM ध्वजाचे अनावरण करण्यात आले। केंद्र व राज्य सरकारच्या या वर्तणुकीवर विभागीय बैठकांमध्ये चर्चा करून आंदोलनाची कार्यपद्धती ठरवून संघर्षाची तयारी करू असे मल्लेश म्हणाले। 1 ते 30 सप्टेंबर या कालावधीमध्ये या विभागाच्या सर्वसाधारण सभा सुरू होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। सार्वजनिक समस्या सोडवणे हा त्यांचा अजेंडा असून जन आंदोलन उभारणे हा त्यांचा अजेंडा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। వర్ధిల్లాలి ప్రజా పోరాటాలు CPM జిందాబాద్ 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 పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి ప్రజా పోరాటాలు। CPM పార్టీ శాఖ మహాసభలు సెప్టెంబర్ 1వ తారీఖు నుంచి 30వ తారీఖు వరకు జరుపుతూ ఉన్నాము। ప్రతి గ్రామాన ఉన్నటువంటి శాఖ మహాసభలు జరిపి ఆ శాఖ మహాసభలలో ఆ గ్రామంలో కానీ ఆ వార్డులో కానీ ఉన్నటువంటి ప్రజా సమస్యలు చర్చించుకొని భవిష్యత్తులో వచ్చే 3 సంవత్సరాల కాలానికి ఆందోళన పోరాటాలు రూపొందించేటటువంటి ఒక కార్యాచరణను రూపొందిస్తాం। అలాగే శాఖ పరిధిలో కొత్త శాఖ కార్యదర్శులను ఎన్నుకోబడతారు। ఇదంతా మహాసభల షెడ్యూల్। జిల్లా మహాసభలు నవంబరు 8-9 తారీఖుల్లో ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో జరగబోతున్నాయి। అంతకన్నా ముందు పార్టీ యూనిట్స్ అయినటువంటి అన్ని శాఖల మహాసభలను జరుపుతూ ఉన్నాం। ఈ రోజున ఆదిలాబాద్ పట్టణ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి సెంటర్ శాఖ మహాసభ జరుగుతూ ఉంది। ఆ సందర్భంగా ఈ జెండావిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని ఈ ఉత్సవ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నాము। కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్నటువంటి ప్రజా కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను చర్చించి ఆ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా భవిష్యత్తులో చేపట్టబోయేటటువంటి పోరాట కార్యాచరణను రూపొందించడం కోసం ఈ महासभల్ని ఉపయోగించుకుంటాం। रेणुका सिमेंट कारखान्यासाठी जमीन देण्यास तयार नसून धमकावल्यास घाबरणार नाही असे ॲपलगुंडाच्या व्यवस्थापित शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केलेले आहे। ते मिळाले तर जमीन देऊ असे सांगितले। राज्य सरकारच्या या वृत्तीच्या निषेधार्थ अधिकाऱ्यांनी शनिवारी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली। यावेळी अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या विरोधामध्ये घोषणाबाजी केली। ते म्हणाले की
रमाई उपनगरात या सिमेंट कारखान्यासाठी सरकार जमीन गोळा करत आहे। मात्र विस्पतीत या शेतकऱ्यांची मते विचारणात न घेता आणि बाजारभावानुसार भाव न ठरवता जबरदस्तीने जमिनी बळकवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली। या कृतीचा आम्ही तीव्र निषेध करतो असे ते म्हणाले। जय जवान जय किसान మరి యాపలగూడ ఈ రేణుకా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ గురించి మాకు 2-3 సార్లు ఆర్డీఓ గారు మాకు నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది। బలవంతంగా మాకు ఆ రేటు 8,50,000 ఇవ్వాలి, లేకుంటే కుదరదు అంటే మేము ఆ ఏరియాలో మంచి పంట వండే భూములు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఫ్యాక్టరీకి భూములు ఇవ్వదలుచుకోలే రైతులం। మాకు 40 లక్షల రూపాయలు కానీ నష్టపరిహారం ఇస్తే ఎకరానికి, మాకు ఒక ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తే, మా కోల్పోయినటువంటి వారికి ఇల్లు కట్టిస్తే కానీ మేము భూములు ఇవ్వము। దయచేసి అధికారులు దీన్ని మాత్రం ఎక్కువ కోర్సు రైతులు చేయకూడదని మేము చెప్తున్నాం। స్వచ్ఛందంగా మేము భూములు ఇవ్వడానికి లేము, భూములు ఇవ్వము కూడా। 40 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఆ భూముల మీదనే బతుకుతున్నాం। సన్నకారు చిన్నకారు రైతులమే ఉన్నాం। మరి మాకు సాధనాలకైతే ప్రాజెక్టు నీళ్లు కూడా వస్తాయి, 2 పంటలు వండుతాయి, మంచి సారవంతమైన భూములు ఉన్నాయి। ఆ రాళ్ళు రప్పలు కూడా మేము జేసీబీలు పెట్టి కష్టపడి ఆ రాళ్ళని కూడా తీయడం జరుగుతుంది। ఇంత మంచి భూముల్ని మేము ఈ 8,50,000 రూపాయలకు ఇవ్వలేము। మేము 40 లక్షల రూపాయలు ఎకరానికి ఇస్తే కానీ ఇవి इस्तामो लेదంటే इव्वामो भूमुलु। सीपीआयचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले की केंद्रातील भाजप सरकार ही जमली निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि समानुपाती पद्धतीने निवडणुका घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली। आदिलाबाद शहरातील प्रक्ष कार्यालयामध्ये शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी कारवाईचा निषेध केला आणि जमली म्हटले तर ते सीपीआयच्या निवडणुका नाकारत आहे आणि त्यांना ही निवडणुका घ्यायच्या आहेत। भाजप हे सर्व कारस्थान करत असल्याचे ते म्हणाले। सरकार कधी कोसळणार या भीतीपोटी जमली ही निवडणुका मुद्दा पुढे आहे असे बोलले जात आहे। सीपीआय प्रजा పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి, జమ్లింగ్ విధానాన్ని सीपीआई जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद, ప్రజా పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి, ప్రజా పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి। జమిలి ఎన్నికలపై బీజేపీ కుట్రలను, బీజేపీ వైఖరిని ఖండించాలి। జిందాబాద్, सीपीआई ప్రజా పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి, జమ్లింగ్ విధానాన్ని सीपीआई जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद, ప్రజా పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి, ప్రజా పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి। జమిలి ఎన్నికలపై బీజేపీ కుట్రలను, ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ ఒక కొత్త విధానాన్ని ప్రజల్ని డైవర్ట్ చేయడానికి జమిలి ఎన్నికలు అని చెప్పేసి కొత్తగా తీసుకొస్తాను। అసలు బీజేపీ ప్రభుత్వం కొన ఊపిరి మీద ఉన్నది, ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడు ఊడిపోతుంది తెలియదు, ఎప్పుడు చంద్రబాబు కాలువట్టి ఎక్కుతాడు, ఎప్పుడు నితీష్ కుమార్ ఎక్కుతాడు తెలియదు। ఇప్పటికే మెజార్టీ కొన ఊపిరి మీద ప్రభుత్వం నడుస్తుంది। 12వ పార్లమెంటు సమావేశంలో మన నల్గొండ ఎంపీ సుధాకర్ రెడ్డి సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి ఒక నినాదం ఇచ్చాడు సుధాకర్ రెడ్డి గారు, దామాషా పద్ధతిలో ఎన్నికలు జరగాలి, ప్రజాస్వామ్యంలో భారత రాజ్యాంగంలో కానీ ప్రపంచాలు అనేక దేశాల్లో కానీ కొన్ని దేశాల్లో ఉన్నాయి దామాషా పద్ధతిలో ఏ ఒక్క ఓటు కూడా వృధా కాదు। ఒక ఉదాహరణకి ఒక్క ఓటుతో ఓడిపోతే కూడా ఎంపీ ఓడిపోయినట్టే, ఎమ్మెల్యే ఓడిపోయినట్టే, ఒక సర్పంచ్ ఓడిపోయినట్టే, ఒక ఎంపీటీ ఓడిపోయినట్టే, ఒక కౌన్సిలర్ ఒక్క ఓటు మీద ఆ ఓట్లు వృధా కాకుండా ఓటు హక్కుని అందరికి వినియోగించుకుంటున్నామో అది ఉపయోగపడతాయి। ఎట్లా దామాషా పద్ధతి అనేది దేశంలో ఒక పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ఒక రాజకీయ పార్టీ కోటేస్తారు ఒక సింబల్ మీద, ఉదాహరణకి సిపిఐ ఉన్నది, ఒక కంకి కోడలు గుర్తుకేస్తారు, దేశం అందరూ మా పార్టీ అభిమానులు కొట్టుకేస్తారు। ఇంకెవరో కాంగ్రెస్ కూడా చేతికి గుర్తుకు వాళ్ళేస్తారు, బీజేపీ కూడా కమలం గుర్తుకు వేసుకుంటారు। ఈ ఓట్లన్నీ లెక్క కట్టి ఒక లెక్క వేసిన తర్వాత పార్లమెంటు సీట్లు ఎన్ని ఓట్లకు ఎన్ని కేటాయించలేదు ఒక లెక్క ఉంటుంది। ఇప్పుడు 10 లక్షల ఇలా జమిలి అనేది ఒక తూతు మంత్రంగా ఇది కావాలనేది ఒకటి పబ్లిక్ డైవర్ట్ చేసాక అది తప్పు, దాన్ని తిరస్కరిస్తున్నాం।
దమ్ముంటే బీజేపీకి దామాషా ప్రజలు ఎన్నికలు పెట్టాలని చెప్పి ఆదిలాబాద్ సిపిఐ జిल्हा समिती डिमांड केली. आदिलाबाद जिल्ह्यातील जैनूर मंडळात एका आदिवासी महिलेवर बलात्कार आणि मारहाणीच्या या घटनेच्या निषेधार्थ आदिवासी आणि तुडुंबदेबा गटाच्या वतीने बंद पुकारण्यात आला होता. तर सर्व व्यापारी आणि व्यावसायिक ही समुदायांनी संपूर्ण बंद पाळला. इच्चोडा आणि बाजार हुतनर मंडळाची एजन्सी मंडळे इच्चोडा मंडळ केंद्रात शांतता व सुरक्षतेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी मोर्चा काढला. बंदमुळे सर्व रस्ते ओसाड झाले आहे आणि गर्दी कंटाळवाणी आणि होती. स्वातंत्र्य सैनिक व तेलंगणा सेनानी आचार्य कोंडा लक्ष्मण बापूजी यांची वर्धंती कार्यक्रमाचे आयोजन पद्मशाली संगम अंतर्गत निर्मल जिल्हा केंद्रात करण्यात आले होते. स्थानिक आरडीओ कार्यालयाजवळवरील कोंडा लक्ष्मण बापूजी यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. तेलंगणा चळवळीच्या या सुरुवातीच्या टप्प्यातील बापूजीच्या सेवांची त्यांना आठवण झाली. तेलंगणाचे मंत्रिपद सोडणारे पहिले व्यक्ती म्हणून त्यांचे स्वागत करण्यात आले. या कार्यक्रमामध्ये नगर अध्यक्ष ईश्वर पद्मशाली कुलस्थ यांनी सहभाग घेतला. బాపూజీ గారి 12వ వర్ధంతి సందర్భంగా పురస్కరించుకొని మున్సిపల్ పాలకవర్గం తరఫున పద్మశాలి సంఘం తరఫున ఈరోజు వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకొని
పద్మశాలి సంఘ సభ్యులు నిర్మల్ పట్టణ ప్రముఖులు అందరూ హాజరై ఒక నివాళులర్పించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక స్వాతంత్ర సమరయోధుడు మరి కొండలక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు మరి ప్రజాప్రతినిధి, ఒక ఎమ్మెల్యేగా, ఒక మంత్రిగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని పురస్కరించుకొని గతంలో ఉన్న ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మరి అప్పుడు మంత్రి పదవి ఉన్నప్పటికీ మంత్రి పదవిని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతుందని త్యాగం చేసిన మా వీరుడు. 1915-27 సెప్టెంబర్ రోజున కొండలక్ష్మణ్ బాపూజీ వాంకిడి అనే గ్రామంలో జన్మించడం జరిగింది. వారు చిన్నప్పటి నుంచి అనేక కష్టాలను, ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొని వారు వివిధ స్థాయిలలో వారు రాష్ట్రానికి పెద్ద నాయకుడిగా ఎదగడం జరిగింది. వారికి ఎన్నో పదవులు ఉన్నప్పటికీ మంత్రి పదవి కానీ, ఉపసభాపతి కానీ, శాసనసభ్యులు కానీ తెలంగాణ ప్రాంతానికి అన్యాయం జరుగుతుందన్న సమయాన వారు వాటన్నిటిని తృణప్రాయంగా వదులుకొని తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధి కొరకు వారు పాటుపడడం జరిగింది. గుంజాడులో నడుస్తూ వారి యొక్క ఉద్యమాల్లో పాల్గొంటూ. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मंत्री सीताक्का यांनी उटनूरला भेट, अनेक विकास कामाचे उद्घाटन. संपूर्ण आदिलाबाद जिल्ह्यात बंद प्रशांततामध्ये, दुकाने आणि व्यापारी संकुले बंद. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.